श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। चिन्ताशन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रियाणां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। पञ्चधा हृदये मम। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हैय्यङ्गवीणाप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभविठ्ठलौ गिरिधरं गोपिकाकान्तं
श्रीमद् बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनांस्तथा एवं श्री यदुनायकं किल घन श्यामं च तद्वंशजान् कालिन्दिं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुम् स्वीयप्रभुंश्च स्मरेत् बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वाश कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति सौन्दर्यं निजरद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूप च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमय कृष्णो हि तत्साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवम् गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्था शनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुद्यौतं राजद्यज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायं यनासा पुटनिहितकरं
कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे हृदयोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं शुकेशम्। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री विठ्ठलेश्वराय की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदरी श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोकुल नाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। भागवत भगवान की जय। आज આપણે બહુ પવિત્રતમ દિવસે સત્સંગ માટે એકત્રિત થયા છીએ। આપ સૌને આજના મંગલ મહોત્સવની ખૂબ ખૂબ હાર્દિક વધાઈ। પવિત્રોત્સવ આજે પવિત્ર એકાદશીનો દિવસ અને એ દિવસે જે ગ્રંથનું પ્રાગટ્ય થયું એ સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથના 8.5 શ્લોકો આપણે પ્રારંભમાં બોલીશું અને આજના દિવસે બીજા એક ગ્રંથનું પ્રાગટ્ય થયો તે શ્રી મધુરાષ્ટકમ। એના શ્લોકો આપણે સત્સંગના વિરામના સમયે બોલીશું। સૌથી પહેલા સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથનું આપણે સાથે જ પારાયણ કરીશું। શ્રાવણશ્યામલે પક્ષે એકાદશ્યામ મહાનિશી સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્તમ તદક્ષરશોચ્યતે બ્રહ્મ સંબંધકરણાत् સર્વેષાં દેહજીવયો સર્વદોષનિવૃત્તિર્હિ દોષાઃ પંચવિધા સ્મૃતા સહજાદેશકાલોત્થા લોકવેદ નિરૂપિતાઃ સંયોગજાઃ સ્પર્શજાશ્ચ ન મંતવ્યાઃ કથંચન અન્યથા સર્વદોષાણાં ન નિવૃત્તિઃ કથંચન અસમર્પિતવસ્તુનાં તસ્માદ્વર્જનમાચરેત નિવેદિભિઃ સમર્પ્યૈવ
सर्वं कुर्यादिति स्थितिः न मतं देवदेवस्य शामि भोक्ता समर्पणम् तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तु समर्पणम् दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः न ग्राह्यमिति वाक्यं हि भिन्नमार्ग परं मतम् सेवकानां यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति तथा कार्यं समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः गङ्गात्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णनां गङ्गात्वेन निरूप्या स्यात् तद्वत् अत्रापि चैव हि श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं श्री सिद्धांत रहस्य संपूर्णम्। प्रिय वैष्णवो, હમણાં જ આપણે સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથનો પાઠ કર્યો. પવિત્ર એકાદશી અને પવિત્ર બારસ એટલે આજનો દિવસ અને આવતીકાલનો દિવસ. આજના દિવસે પુષ્ટિ પ્રભુનું પ્રાગટ્ય અને આવતીકાલના બારસના દિવસે પુષ્ટિમાર્ગનું પ્રાગટ્ય. આ બંને દિવસ પુષ્ટિમાર્ગમાં અને ભારતીય તત્વજ્ઞાનમાં બહુ મહત્વના દિવસ છે. એટલા માટે જન્માષ્ટમી કે નંદ મહોત્સવ કરતાં આજના દિવસનું મહત્વ જરા પણ ઉતરતું નથી. વિક્રમ સંવત 1549ની સાલમાં શ્રી મહાપ્રભુજી 14 વર્ષની કિશોર વયે પહેલી ભારત યાત્રા કરતા કરતા ગોકુળ પધાર્યા. ગોકુળ ગામમાં તે વખતે આજે આપણને દેખાય છે તેવી રીતે ઠાકોરજીની લીલા સ્થલી પ્રગટ રૂપે બિરાજતી નહોતી. અસ્તિત્વ લોપ પામ્યું હતું અને તે વખતે વસ્તી નહોતી, ઘર નહોતા, કેવળ ગાઢ વન હતું અને નીરવ શાંતિમાં શ્રી યમુનાજી ખલખલ કરતા વહી રહ્યા હતા. શ્રી દામોદરદાસ હર્ષાણી, શ્રી કૃષ્ણદાસ મેઘન જેવા અંતરંગ સેવકો સાથે શ્રી વલ્લભ એ પરિક્રમા કરવા માટે પધાર્યા છે. શ્રી વલ્લભ એટલે નિત્ય લીલાનું સાક્ષી સ્વરૂપ, જેનો પ્રસંગ આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્ય મહોત્સવ વખતે કયો હતો. આપ શ્રીના માટે કોઈ એવી વસ્તુ ન હોય કે આપ શ્રી જાણતા ન હોય.
અલૌકિક સ્થળની જાણકારી આપને હોય જ, પરંતુ ભક્તો ઉપર કૃપા કરવા માટે આપ શ્રીએ દામોદરદાસજીને પ્રશ્ન કર્યો. દામોદરદાસજીને શ્રી આચાર્ય ચરણ ખૂબ જ વહાલથી દમલા કહેતા. દમલા સારસ્વત કલ્પમાં અહીં શ્રીમદ ગોકુલધામ હતું. આ સ્થળે શ્રી યમુનાજીના કિનારે શ્રી ગોવિંદ ઘાટ અને ઠકુરાની ઘાટ હતા. એ બધા લીલા સ્થળો આજે આપણને કોણ બતાવે, કોણ માર્ગદર્શન કરે કે આ સ્થળ આ છે? અને શ્રી ઠાકોરજીનું પ્રાગટ્ય થવાનું હોય તેની શુભ વધાઈ આપવા માંગતા હોય તેમ તુર્ય પ્રિયા ચતુર્થ પ્રિયા શ્રી યમુનાજી સાક્ષાત પ્રગટ થયા. એ શુભ દિવસ હતો શ્રાવણ સુદ ત્રીજ, જેને આપણે ઠકુરાની ત્રીજ કહીએ છીએ. અને યમુનાજીનું પ્રાગટ્ય થયું. ઠકુરાનીજી ષોડશ શણગાર ધારણ કરીને શ્રી વલ્લભ સન્મુખ પ્રગટ થયા. અને એટલા જ માટે પદમાં ગાયું છે, નેહ કારણ શ્રી યમુને પ્રથમ આઈ, ભક્ત કે ચિત્ત કી વૃત્તિ સબ જાન કે, તહા તે અતિ આતુર જો થાય. પુષ્ટિ ભક્ત પણ શ્રી યમુનાજીનું સ્મરણ કરે તો યમુનાજી દોડતા આવે. તો આ તો સાક્ષાત શ્રી વલ્લભ શ્રી યમુનાજીનું સ્મરણ કરે છે. અને શ્રી યમુનાજીને ખબર પડી કે શ્રી વલ્લભ દ્વારા અનેક દૈવી જીવો પ્રભુ ચરણ થવાના છે, પ્રભુને શરણે આવવાના છે. માટે શ્રી યમુનાજી શ્રી વલ્લભ સમક્ષ 16 શણગાર સજી પ્રત્યક્ષ થયા. અને યમુનાષ્ટક દ્વારા શ્રી વલ્લભે યમુના મૈયાની સ્તુતિ કરી. શ્રી યમુનાજી આજ્ઞા કરી, આપ જ્યાં અત્યારે ઊભા છો એ ઠકુરાની ઘાટ છે, અને બાજુમાં શ્રી ગોવિંદ ઘાટ છે. હે વલ્લભ, આપ શ્રી ગોવિંદ ઘાટ પર બિરાજો. શ્રી વલ્લભ શ્રી ગોવિંદ ઘાટ ઉપર છોકરના સમીકના વૃક્ષ નીચે બિરાજ્યા. શ્રાવણ સુદ ત્રીજના દિવસે શ્રી યમુનાજીનું પ્રાગટ્ય થયું. શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિ કરી. ચોથ થી દસમ સુધીના 7 દિવસ, ચોથ થી શરૂ કરીને દસમ સુધીના 7 દિવસ શ્રી મહાપ્રભુજીએ એ શમીના વૃક્ષ નીચે બિરાજી અને શ્રીમદ ભાગવતનું પારાયણ કર્યું. 7 દિવસનું ભાગવતનું પારાયણ પૂર્ણ થયું. અલૌકિક પ્રસંગનો વિચાર કરતા આપણને પ્રતીત થાય કે જે ઘટના ભવિષ્યમાં બનનારી છે એના એંધાણ પ્રથમથી જ આવવા લાગે છે. શ્રી યમુનાજીનું પ્રાગટ્ય, શ્રીમદ ભાગવતનું પારાયણ અને શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી જ ભગવત પ્રાપ્તિ થાય છે. આ દિવસો દરમિયાન શ્રી મહાપ્રભુજી સતત વિચારતા હતા. શ્રી મહાપ્રભુજીના ચિંતનના દિવસો હતા, મંથનના દિવસો હતા. શ્રી પ્રભુએ પૃથ્વી ઉપર શુદ્ધ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ પ્રગટ કરવાનું મન થયું. આ બાજુ મહાપ્રભુજીની ચિંતા, શ્રી ઠાકોરજીને શુદ્ધ પુષ્ટિ માર્ગ પ્રગટ કરવાનો મનોરથ થયો. શા માટે? કારણ કે નિત્ય લીલાના કેટલાય અંગીકૃત જીવો નિત્ય લીલામાં કોઈક ને કોઈક અપરાધ થવાથી એ પૃથ્વી ઉપર આવેલા હતા. એ બધાનો ઉદ્ધાર થાય તો જ તેઓ ફરી પાછા નિત્ય લીલાને પ્રાપ્ત થાય. અને શુદ્ધ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગે આ દૈવી જીવો, પુષ્ટિ જીવો ચાલે તો તેમનો ઉદ્ધાર થાય. આથી પૃથ્વી ઉપર શુદ્ધ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ પ્રગટ થાય તે જરૂરી હતું. પ્રભુ જાણતા હતા કે પુષ્ટિ માર્ગ
પ્રગટ કરવાનું સામર્થ્ય, વ્યૂહ, કલા, અંશ, સ્વરૂપ કોઈ દેવી દેવતામાં નથી. એ સામર્થ્ય તો કેવલ પોતાના મુખારવિંદ સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભમાં જ છે. માટે શ્રી પ્રભુએ શ્રી વલ્લભને દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થવાની આજ્ઞા કરી હતી. અને સર્વોત્તમજીમાં શ્રી ગુસાઈજી લખ્યું છે, દૈવોદ્ધાર પ્રયત્નાત્મા. શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્યનો એક હેતુ દૈવી જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાનો હતો. કયા દૈવી જીવો? કે જે નિત્ય લીલામાં હતા અને નિત્ય લીલામાં કોઈક અપરાધને કારણે, શ્રાપને કારણે તેમને પાછા ભૂતલ ઉપર કોઈ યોનિમાં આવવું, માનવ યોનિમાં આવવું પડ્યું હતું. એમનો ઉદ્ધાર કરવા માટે શ્રી વલ્લભનું પ્રાગટ્ય થયું છે. આ બાજુ શ્રી વલ્લભે પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયે 14 વર્ષ થઈ ગયા. આપે એક ભારત યાત્રા પણ ખુલ્લા ચરણથી કરી અને અનુભવથી આપને સમજાવ્યું કે ભગવદ પ્રાપ્તિ માટે શાસ્ત્રોમાં જે જ્ઞાન, કર્મ, ભક્તિ, યોગ, ઉપાસના જેવા માર્ગો છે તે કલિયુગમાં અતિ મુશ્કેલ છે, દુસ્સાધ્ય છે. પૃથ્વી ઉપર નિત્ય લીલાના પુષ્ટિ જીવો પણ આસુરી અન્ય જીવોના સંગ દોષને કારણે સ્વભાવ દુષ્ટ થયા છે અને સાધન દુષ્ટ થયા છે. આપશ્રીને વિચાર આવ્યો કે મૂળ પુષ્ટિના જીવો અવિદ્યા અને સંસર્ગના દોષથી દૂષિત થયા છે, પ્રભુથી બહિર્મુખ થયા છે, ધનાસક્ત થયા છે, કામાસક્ત થયા છે, દુષ્ટ અને દૂષિત પદાર્થોનો ઉપયોગ કરતા થયા છે અને પોતાના નિજ સ્વરૂપને ભૂલ્યા છે. સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ થઈ છે. એ લોકોને પોતાનું સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી, ઢંકાઈ ગયેલું છે. ઉપનિષદમાં સિંહનું બચ્ચું બકરાના ટોળામાં બેસી જાય છે ત્યારે પોતાને પણ બકરા જેવો સમજવા લાગે છે. એવી રીતે શુદ્ધ લીલાના જીવો કલિયુગમાં જુદા જુદા સંસર્ગ દોષના કારણે પોતાને એ સામાન્ય જીવો સમજવા લાગ્યા છે. કારણ કે યુગનો પ્રભાવ છે, કાળનો પ્રભાવ છે, સંગનો પ્રભાવ છે. શાસ્ત્રોની આજ્ઞા છે કે જે જીવો શુદ્ધ દોષ રહિત હોય તેને જ ભગવદ સેવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે ઠાકોરજી કેવા છે? નિર્દોષ છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું, નિર્દોષમ હિ સમમ બ્રહ્મ. પ્રભુ તો નિર્દોષ છે અને નિર્દોષ જીવો અને નિર્દોષ પ્રભુની સેવા સદોષ જીવો કેવી રીતે કરી શકે? એટલા માટે એમને પહેલા તો જીવોના દોષ દૂર થવા જરૂરી છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ વિચાર્યો કે જો સદોષ જીવ હશે તો નિર્દોષ પ્રભુને કેવી રીતે પામી શકશે? મર્યાદા માર્ગમાં ન્યાસ વગેરેથી શરીરની શુદ્ધિકરણ કરવાનું હોય છે, જ્યારે સેવા માર્ગમાં તો સર્વ દોષની નિવૃત્તિ જરૂરી છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આ ચિંતામાં હતા. શ્રી મહાપ્રભુજીની ચિંતા નહોતી, પણ તેમનું ચિંતન અલૌકિક કક્ષાએ પહોંચ્યું હતું. 8 દિવસથી એમના મનમાં આ જીવોના દોષની નિવૃત્તિનો વિચાર ચાલતો હતો. પ્રિયજનો, ફિલોસોફીમાં 2 પઝલ્સ છે. બંનેને એકત્રિત કરવા હોય, બ્રહ્મને અને જીવને, તો બંનેમાંથી એક જણે એકની પાસે જવું પડે.
જીવનું કાં તો માનુષિક જીવનું બ્રહ્મીકરણ કરવું પડે અથવા બ્રહ્મનું માનુષીકરણ કરવું પડે, કાં તો જીવને બ્રહ્મ પાસે લઈ જવો પડે અથવા બ્રહ્મને જીવ પાસે લાવવો પડે. હવે આ બેમાંથી એક જ વાત શક્ય હતી. સદોષ જીવ ને નિર્દોષ બનાવ્યા વગર બ્રહ્મની પાસે લઈ જવાય નહીં. અને બ્રહ્મ તો નિર્દોષ છે, એટલા માટે મહાપ્રભુજીએ વિચાર્યો કે સાક્ષાત પ્રભુ જ પધારી અને જીવો ઉપર અનુગ્રહ કરે તો જ આ શક્ય છે. નદીએ સાગર પાસે જવાનું હોય, સાગર એ નદી પાસે ના આવે. નદી સરિતા વહેતી વહેતી સાગરને મળે, આ જ પ્રકૃતિ છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજીને થયું કે સાક્ષાત પ્રભુ જ કૃપા કરીને પધારે તો જ આનો ઉકેલ આવે. કારણ કે પ્રભુ પૂર્ણ છે, પ્રભુ જ્ઞાન યુક્ત છે, સત્યનો અવતાર છે, સુંદરતાનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે. અને જીવમાં આ કોઈ લક્ષણો નથી, એ અપૂર્ણ છે, એ અજ્ઞાની છે. એ અપૂર્ણ જીવને, અજ્ઞાની જીવને પ્રભુ તારી પાસે કેવી રીતે લાવવો? કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં અર્જુનને થયેલો વિષાદ અને ગોકુળ શ્રીમદ ગોકુલમાં ગોવિંદ ઘાટ પર શ્રી વલ્લભનો વિષાદ, આ બંનેની સરખામણી ન થઈ શકે. અર્જુનનો વિષાદ મોહગ્રસ્ત હતો અને શ્રી મહાપ્રભુજીને જે વિષાદ થયો છે તે વલ્લભીય સૃષ્ટિ, દૈવી જીવોનો ઉદ્ધાર કરવો છે માટે. અને પ્રિયજનો ઇતિહાસ એમ કે છે, જ્યારે જ્યારે મહાપુરુષોની વ્યથા થઈ છે, જ્યારે જ્યારે મહાપુરુષોને ચિંતા થઈ છે, ત્યારે ત્યારે આ સૃષ્ટિને એક અલભ્ય સિદ્ધાંતની પ્રાપ્તિ થઈ છે. એ ગ્રંથ રૂપે હોય કે વિચાર રૂપે હોય. જ્યારે અર્જુનને વિષાદ થયો ત્યારે આપણને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા મળી. જ્યારે મહર્ષિ વેદવ્યાસને વિષાદ થયો ત્યારે આપણને શ્રીમદ ભાગવત મળ્યું. જ્યારે વાલ્મીકીને વિષાદ થયો, વ્યથા થઈ, ત્યારે આપણને રામાયણ મળ્યું. એવી રીતે શ્રી વલ્લભ પ્રભુને જ્યારે ચિંતા થઈ ત્યારે આપણને પુષ્ટિમાર્ગ મળ્યો, આપણને સિદ્ધાંત રહસ્યનું જ્ઞાન થયું, અલૌકિક પુષ્ટિમાર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ. જગતના બધા જ ધર્મોના આચાર્યો, ગુરુઓને આ જ પ્રકારની મૂંઝવણ થાય છે. અને એ મૂંઝવણનો ઉકેલ પ્રભુ સંદેશ દ્વારા આપે, પ્રભુ કોઈકને મોકલીને આપે. કારણ કે મહાપુરુષોને જીવના કલ્યાણની ભાવના એમનામાં રહેલી હોય છે. અને એટલા જ માટે કેટલાક ઘર છોડીને જાય, કેટલાક પર્વતની ગુફામાં જાય, કેટલાક એકાંતવાસ સેવે, કોઈકને આકાશવાણી સંભળાય, કોઈકને દેવદૂત આવીને માર્ગ બતાવે, કોઈકને સ્વપ્નમાં ઈશ્વરની આજ્ઞા થાય. આ બધા જ મહાપુરુષોએ જુદા જુદા રીતે જીવોના ઉદ્ધારનો માર્ગ વિચાર્યો છે. કારણ કે મહાપુરુષો એ ડેવલપ્ડ સોલ છે, વિકસિત જીવો છે. અને કેટલાક લોકો ડેવલપિંગ હોય, એ લોકોનો વિકાસની ગાથા ચાલુ હોય, અને કેટલાક અંડર ડેવલપ્ડ હોય, એ વિકાસ એમનો થયો નથી. શ્રી મહાપ્રભુજી વિચાર કર્યો કે મારે આ જીવોને, દૈવી જીવોને પ્રભુ પાસે લાવવા છે. શ્રી મહાપ્રભુજી એ વિશિષ્ટ છે, ભગવદ અવતાર છે, ભગવાનના મુખારવિંદનો અવતાર છે, ભગવદ મુખ છે. એટલા માટે
શ્રી વલ્લભનું ચિંતન જ્યારે ચરમ સીમાએ પહોંચ્યું ત્યારે એક અદ્વિતીય ઘટના ઘટી આજની મહારાત્રિ, આજના દિવસની મહારાત્રિએ. માનવ જાતના ઇતિહાસમાં આ અગાઉ આવું ક્યારેય બન્યું નહોતું. એવી એક ચમત્કાર પૂર્ણ ઘટના, એવી એક દિવ્ય ઘટનાએ આજના દિવસે આકાર લીધો હતો. ઠાકોરજીએ ભગવત સ્વરૂપે યશોદા મૈયાને દર્શન કરાવ્યા. ભાગવતમાં વિજૃંભણ લીલામાં આ લીલા આવે છે. અર્જુનને દર્શન કરાવ્યા વિશ્વરૂપ રૂપે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 11મા અધ્યાયમાં આવે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી ની સન્મુખ ઠાકોરજી આજના દિવસે એમને અનુગ્રહ કરીને પધાર્યા. જીવોને ભગવત સંબંધ કરાવવા અંગે સતત વિચાર મગ્ન રહેતા શ્રી વલ્લભને રાત્રે નિદ્રા ના આવી. શ્રી વલ્લભને આખો દિવસ ઉપવાસ હતો. 11નો દિવસ હતો. માનસિક ચિંતન ચરમ સીમાએ પહોંચ્યું હતું. શ્રાવણ મહિનો, શુક્લ પક્ષનો દિવસ, 11 જેવો હરિવાસર, ઠાકોરજીનો દિવસ. ગોવિંદ ઘાટ જેવી પવિત્ર ભૂમિ, જે ઠાકોરજીની સાનિધ્યથી પવિત્ર થયેલી ભૂમિ હતી. અને રાત્રિમાં શ્રી વલ્લભ પડેલા છે ખરા, સૂતેલા નથી. જાગતા જાગતા વિચાર કરે છે. એમ આપશ્રીને થોડે દૂર શ્રી દામોદરદાસજી આદિ સેવકો પણ જાગતા હતા. ચોમાસાની શ્યામ વાદળ ઘેરું આકાશ હતું. અંધારી રાત હતી. મધ્યરાત્રિનો સમય હતો. સર્વત્ર નીરવ શાંતિ હતી. અને ત્યાં શ્રી વલ્લભે શું જોયું? અત્યંત પ્રકાશિત વીજળીના ચમકારા જેવો એક પ્રકાશ ચમક્યો. અને એના તેજમાં ઘાટ પર શ્રી વલ્લભની સન્મુખ સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ આનંદ કંદ શ્રી ગોવર્ધનનાથજી પ્રગટ થયા. કોટી કંદર્પ લાવણ્ય યુક્ત પ્રભુના દર્શન શ્રી વલ્લભે કર્યા. રાસ પંચાધ્યાયમાં સાક્ષાત મન્મથ કરોડો કામદેવો ના શરમાવે તેવું સ્વરૂપ ઠાકોરજીએ ધારણ કર્યું છે. પ્રભુનું સ્વરૂપ જ એવું છે. કોટી કોટી કામદેવને પણ ભેગા થાય તો એકત્રિત ન કરી શકે. એ સૌંદર્યના નિધિ શ્રી ઠાકોરજીએ શ્રી વલ્લભને દર્શન આપ્યા. ગોવિંદ ઘાટ પર શ્રાવણસ્યા મલે પક્ષે એકાદશ્યામ મહાનિશી, આ મહારાત્રિએ શ્રી વલ્લભની સન્મુખ પ્રભુ પ્રગટ થયા છે. શ્રી વલ્લભ ઉભા થયા, બે હાથ જોડીને વંદન કર્યા અને આપના નેત્રમાંથી હર્ષના અશ્રુઓ ટપક્યા. હરખે તે સામે આવ્યા શ્રી ગોવર્ધન ધરણ. પ્રભુ સન્મુખ આવ્યા છે. અને હે પ્રાણનાથ, શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, પ્રાણનાથ મને શ્રી આજ્ઞા છે. વલ્લભ અને શ્રી પ્રભુના મુખારવિંદમાંથી વચનામૃતની ધારા વહી છે. હે વલ્લભ, વલ્લભનો અર્થ પ્રિય થાય. તમારાથી પ્રિય ભૂતલ ઉપર મને બીજું કોઈ નથી. પુષ્ટિ જીવોના ઉદ્ધાર માટે મારી જ આજ્ઞાથી તમે પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા છો. એટલા માટે પુષ્ટિ જીવોને શરણે લેવાનો માર્ગ બતાવવા માટે હું તમારી સન્મુખ આજે પ્રગટ થયો છું. પ્રભુએ નિયમનું તરસ્યો કુવા પાસે જાય, પરંતુ આ તો કુવો તરસ્યા પાસે આવ્યો છે. ઠાકોરજી તો અનુગ્રહ કરે. આ ફલાત્મક માર્ગ છે, પુષ્ટિ માર્ગ. અને સીધું જ ફળ પ્રભુ રૂપે પ્રાપ્ત થયો. પ્રભુના કૃપાપૂર્ણ મધુર વચનો શ્રી વલ્લભે શ્રવણ કર્યા. શ્રી મહાપ્રભુજી ની ચિંતા દૂર થઈ. ચિંતનનો ઉકેલ મળ્યો. હરખાયા મહાપ્રભુજી. ઠાકોરજી આજ્ઞા કરી, વલ્લભ
હું તમને નિવેદન મંત્ર આપું છું. બરાબર સાંભળજો પ્રિયજનો, આપ સૌને વિદિત છે, પરંતુ આપણી આગલી પેઢીને આ અલૌકિક પ્રસંગોથી જ્ઞાત કરીને પુષ્ટિમાર્ગનું મહત્વ સમજાવવું પડશે. પુષ્ટિમાર્ગ એ કોઈની કલ્પનાનો માર્ગ નથી. પુષ્ટિમાર્ગ એ કોઈને સ્વપ્નમાં વિચાર આવ્યો કે આવતીકાલથી એક માર્ગ સ્થાપવો છે, એ માર્ગ નથી આ પુષ્ટિમાર્ગ. આ પુષ્ટિપથ, પુષ્ટિમાર્ગ એ ઠાકોરજીએ ની આજ્ઞાથી આ નિર્માણ થયેલો છે. પ્રભુએ શું કહ્યું? હે વલ્લભ, હું તમને નિવેદન મંત્ર આપું છું. એટલે નિવેદન મંત્રના દાતા એ સ્વયં ઠાકોરજી છે. આ મંત્રની દીક્ષા જેને તમે આપશો, પ્રભુએ શ્રી વલ્લભને કેટલી કૃપા કરીને કેટલી બધી છૂટ આપી. જેને તમે આ નિવેદન મંત્ર આપશો, દીક્ષા આપશો, એ જીવો આ મંત્રની દીક્ષા લેશે અને તેના સર્વ દોષ નિવૃત્ત થશે. પ્રિયજનો, નિવૃત્ત શબ્દ વાપરો છો, નષ્ટ થશે એ શબ્દ નથી વાપરતો. અને નિવૃત્ત શબ્દ એ પુષ્ટિમાર્ગમાં કહેલો છે. એનો અર્થ આપણે સમજીએ છીએ પછી. અને મારી સેવા કરવા માટે લાયક થશે. હે વલ્લભ, તેમને સેવાનું પરમ ફળ પ્રાપ્ત થશે અને હું તેમનું શરણ બનીશ, હું તેમનો ઉદ્ધારક બનીશ. હું તેમનો ક્યારે પણ ત્યાગ નહીં કરું. હે વલ્લભ, આ મારું વચન છે. તમારે માત્ર દૈવી જીવોને આ બ્રહ્મ સંબંધ, આ નિવેદન મંત્રની દીક્ષાથી દીક્ષિત કરવાના. એ દોષથી નિવૃત્ત થશે. તમારી ચિંતા હતી કે સદોષ જીવોને હું નિર્દોષ પ્રભુની પાસે કેવી રીતે લાવું? આ જીવોના દોષને દૂર કરવા માટે આ ઉપાય હું લઈને આવ્યો છું. આનો વિચાર કરવો જોઈએ પ્રિયજનો. શ્રી મહાપ્રભુજીને જીવ માટે કેટલો પક્ષપાત છે. જીવો માટે આટલો બધો પક્ષપાત છે કારણ કે સ્વયં ઠાકોરજીને સાક્ષાત પ્રગટ થયા, શ્રી વલ્લભના મિશે પ્રગટ થયા અને મહાપ્રભુજીને વચન આપ્યું. આ વચન ભગવદ વાણી છે કે તમે જે જીવને મારી પાસે લાવશો તેની સેવા, હે વલ્લભ, હું અંગીકાર કરીશ. તેનો ત્યાગ નહીં કરું. તે મારી શરણમાં આવશે તો તેનો હું ઉદ્ધારક બનીશ. શ્રી મહાપ્રભુજીએ જીવોના દોષ દૂર કરવા માટે ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરી નથી, આ યાદ રાખજો, પરંતુ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા સ્વયં પ્રગટ થયા છે. આ એક સિદ્ધાંત, કેવલમ કૃપયૈવ આવિર્ભૂય નતુ આચાર્ય પ્રાર્થનાયા. કૃપાથી જ પ્રભુ પ્રગટ થયા છે. શ્રી વલ્લભ સન્મુખ પ્રગટ થયા છે. આચાર્ય ચરણે વિનંતી કરી નથી, પ્રભુ તમે આવો. એમને તો ચિંતન કર્યું હતું, ચિંતા કરી હતી. અને ગોકુલનાથજી પોતાની વિવૃત્તિમાં, સિદ્ધાંત રહસ્યની વિવૃત્તિમાં જણાવે છે કે કેવલૈવ, કેવલમ કૃપયૈવ આવિર્ભૂય ન તો આચાર્ય પ્રાર્થનયા. એ પ્રભુએ કૃપા કરીને પ્રગટ થયા છે. જ્યારે શ્રી આચાર્ય ચરણે ઠાકોરજીને પુનઃ પૂછ્યું, કૃપાનાથ શું આજ્ઞા છે, ત્યારે ઠાકોરજીએ તે આજ્ઞા કહી છે. આપે આજ્ઞા કરી કે મારા સાથે જીવનો બ્રહ્મ સંબંધ કરાવશો તો તેના બધા જ દોષો દૂર થશે. હું તેનો અંગીકાર કરીશ. હું આપને વચન આપું છું. ત્યારે શ્રી ઠાકોરજીએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી. આનું સુદ્રઢ પ્રમાણ રામાનંદ પંડિતની વાર્તામાં આપણે વાંચ્યું છે, જાણીએ છીએ. રામાનંદ પંડિત વૈષ્ણવનો અનાદર કરવાને કારણે શ્રી વલ્લભે તેમનો ત્યાગ કર્યો હતો. વલ્લભે ત્યાગ કર્યો છતાં પણ જલેબી ઠાકોરજી, શ્રી રામાનંદ પંડિતે ઠાકોરજીને અંગીકાર કરવાની વિનંતી કરી અને જલેબી ખાય છે. ત્યારે શ્રી વલ્લભ પૂછે છે, કૃપાનાથ, હે બાબા,
આપના હાથમાં જલેબી છે, આ ક્યાંથી લાવ્યા, કોને ધરાવી? ત્યારે શ્રી વલ્લભને પ્રભુ કહે છે કે આપના સેવક રામાનંદ પંડિતે મને આરોગાવી છે. ત્યારે મહાપ્રભુજી કહે છે, મેને તો વાકો ત્યાગ કિયો હૈ, મેં તો એને છોડી દીધો છે. તબ શ્રી ઠાકોરજી શ્રી ગોवर्धन नाथजीને आचार्य श्री शो कही कि भले आपने त्याग कियो है, परंतु मैंने तो आपको वचन दियो है कि जाको संबंध आप मोसो कराओगे वाके सकल दोष दूर होएंगे. वाको अंगीकार मैं करूंगो, वाको छोड़ूंगो नहीं. आपे वचन आप्યું છે અને આ વચન શ્રી ઠાકોરજી નિભાવ્યું છે. પ્રભુ વૈષ્ણવનો ત્યાગ નથી કરતા, જે વલ્લભની કાનીથી પ્રભુ પાસે પહોંચે છે. શરણસ્થ સમુદ્ધારમ એ શ્રી ઠાકોરજીનું વચન છે. અને મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, શરણસ્થ સમુદ્ધારમ કૃષ્ણમ વિજ્ઞાપયામ્ય તસ્યાશ્રયો ભવેત કૃષ્ણ. શ્રી મહાપ્રભુજી ષોડશ ગ્રંથમાં કહે છે, શ્રી ઠાકોરજીએ શ્રી મહાપ્રભુજીને તે સમયે ગદ્ય મંત્ર સહિત પંચાક્ષર મંત્રનું દાન કર્યું અને એની પાછળ રહેલા સિદ્ધાંતનું રહસ્ય પણ સમજાવ્યું. શ્રી મહાપ્રભુજી ઘણા પ્રસન્ન થયા. મધ્યરાત્રે અનાયાસ પધારેલા શ્રી પ્રભુનો સત્કાર કરવા માટે શું હોય? શ્રી મહાપ્રભુજી કોઈ સાધન સામગ્રી પોતાની પાસે રાખતા નહોતા અને સામગ્રીમાં હતી મધુર મિશ્રી. 4 દિવસ પછી યજ્ઞોપવિત આવવાનું હતું, એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ સૂતરની પવિત્રી તૈયાર કરી રાખી હતી જનોઈ માટે. અને પુષ્પમાળાના ભાવથી શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી ઠાકોરજીને આ સૂતરનું પવિત્રું ધરાવ્યું, મિશ્રીનો ભોગ ધર્યો અરોગાવી. અને આ કલ્પના કરો પ્રિયજનો, પુષ્ટિ માર્ગના ઇતિહાસમાં એક અલૌકિક દિવ્ય ઘટનાએ આકાર લીધો છે. આનો વિચાર કરતા આપણા રૂવાટા અધ્ધર થઈ જાય છે. એ પુષ્ટિ માર્ગના પથિકો આપણે ગૌરવ હોવું જોઈએ. અને તે વખતે શ્રી મહાપ્રભુજીએ સાક્ષાત મન્મથ અલૌકિક દિવ્ય સ્વરૂપની ઝાંખી કરતા કરતા શ્રી વલ્લભના મુખારવિંદમાંથી, શ્રી વલ્લભનું મુખારવિંદ એટલે ઠાકોરજીનું મુખારવિંદ, એ મુખારવિંદમાંથી એક અદ્ભુત દિવ્ય ઠાકોરજીના વર્ણન કરતો તોટક છંદમાં ગ્રથિત શ્રી મધુરાષ્ટકમ એ ઠાકોર માંથી નીકળ્યું. અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ મધુરાધિપતે રખિલમ મધુરમ. શ્રી ગોકુલ ચંદ્રમાજીના મધુર સ્વરૂપ અથવા મધુરા કહેતા શ્રી રાધારાણીના સ્વામી મધુરાધિપતે. મધુરમ એટલે ઠાકોરજી અને મધુરા એટલે સ્વામીનીજી. મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ અલૌકિક સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે. મધુરા સ્વયં વલ્લભ તે અધિદૈવિક સ્વરૂપે બિરાજે છે, માટે મધુરા શબ્દ શ્રી વલ્લભ પોતાના માટે પણ વાપર્યો છે. સ્વામિનીજીના અધિપતિ છો આપ, મધુરાધિપતે. આપ સ્વામિનીજીના અધિપતિ છો. આપણું બધું જ મધુર છે. અલૌકિક સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું. મધુરાષ્ટકમમાં આપશ્રીએ શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુની ચતુર્વિધ માધુરી, રૂપ માધુરી, ગુણ માધુરી, મુરલી માધુરી અને લીલા માધુરીનું વર્ણન કર્યું. ભાગવતના પ્રસંગમાં આવે છે કે આદિનારાયણ એ 60 કળાથી યુક્ત છે, જ્યારે પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ પ્રભુ એ 64 કળાથી યુક્ત છે. આદિનારાયણ અને પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ પ્રભુમાં જે 4 કલાનો ભેદ છે તે રૂપ માધુરી, ગુણ માધુરી, મુરલી માધુરી અને લીલા માધુરી. ભગવાનના સ્વમુખે પોતાની ચિંતાનો ઉકેલ મળતા શ્રી વલ્લભને અતિ આનંદ થયો. 360 તારના કેસરને રંગીને સિદ્ધ કરી રાખેલ પવિત્રો શ્રીકંઠમાં પધરાવ્યો
મધુરાષ્ટકમ દ્વારા રૂપ માધુરીનો રસાસ્વાદ અનુભવ્યો. આપે પોતાના પરમ પ્રિય, અને આ વાત કોણે કહી શકાય, શ્રી મહાપ્રભુજી ઠાકોરજીને પ્રિય, અને આ ભૂતલ ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજીને જો કોઈ પ્રિય હોય તો તે દમલાજી, પુષ્ટિ માર્ગના પહેલા વૈષ્ણવ. શ્રી મહાપ્રભુજીને અતિ પ્રિય છે દમલાજી. શા માટે પ્રિય છે તેનું કારણ પણ આજના સત્સંગમાં આવશે. આપે પોતાના પરમ પ્રિય સેવક હર્ષાનીજીને જગાડ્યા, બૂમ પાડી, દમલા દમલા તેને કશું સુન્યો. જ્યારે ખુશી થઈ હોય ત્યારે ખુશી વહેંચવાથી વધે. અને ખુશી કોણે વહેંચવાની? પોતાનો આત્મીય જન હોય, પ્રિયજન હોય, એની સામે ખુશી વ્યક્ત કરવાની. સ્વામી જ્યારે ચિંતન મગ્ન હોય ત્યારે સન્નિષ્ઠ સેવક સુવે ખરો? દમલાજી સૂતા હોય ખરા? એ પણ જાગતા જ હતા. દમલાજી જાગતા હતા. શ્રી વલ્લભ કૃપાથી તેમને એકલાને આ અલૌકિક ઝાંખી થઈ હતી. આ વચનામૃતો પણ સાંભળ્યા હતા. આ ભૂતલ ઉપર પ્રભુ અને મહાપ્રભુ વચ્ચેનો અલૌકિક સંવાદ સાંભળવાનું અને અલૌકિક ઝાંખી કરવાનું સૌભાગ્ય જો કોઈ પણ વૈષ્ણવને પ્રાપ્ત થયું હોય તો તે દમલાજીને થયું છે. આ સુંદર ઘટનાના સાક્ષી હતા. અને આ સાંભળ્યો દાસ હતા. દાસનું લક્ષણ દીનતા હોય, અને દીનતાના સાક્ષાત સ્વરૂપ 19 વર્ષના યુવાન શ્રી મહાપ્રભુજીથી વયમાં 4 વર્ષ 5 વર્ષ મોટા શ્રી મહાપ્રભુજી પાસે આવ્યા, 2 હાથ જોડ્યા, દંડવત કર્યા, વંદન કરીને કહેવા લાગ્યા. શ્રી મહાપ્રભુજીએ ફરીથી ભાવ વિભોર થઈને પૂછ્યું, દમલા તેને કછું સુન્યો? અને દમલાજી દીનતાનું પ્રતીક 2 હાથ જોડીને વિનયથી શ્રી મહાપ્રભુજીને નિવેદન કરે છે, હા કૃપાનાથ, આપકી કૃપા સુ સુન્યો સહી, પર સમજ્યો કછું નાય. સ્વામી જ્યારે પૂછે ત્યારે અસત્ય કેવી રીતે બોલાય? એવું તો કહેવાય નહીં કે મેં કશું જોયું નથી કે સાંભળ્યું નથી, કારણ કે તે વાસ્તવિકતાથી વિરુદ્ધ છે. જોયું હતું અને સાંભળ્યું હતું. પણ દમલાજીએ કહ્યું, આપકી કૃપા સુ સુન્યો સહી, પર સમજ્યો કછું નાય. દમલાજીના આ વચનો પાછળનું રહસ્ય પુષ્ટિમાર્ગના સિદ્ધાંત સાગર કહી શકાય તેવા હરિરાયજી મહાપ્રભુજીએ વાર્તા સાહિત્યના ભાવ પ્રકાશમાં આ સમજાવ્યું છે. દમલાજીના એક વાક્ય ઉપર આખો પુષ્ટિમાર્ગ ઉભેલો છે. શ્રી હરિ ગુરુની કૃપાથી ભગવદ વચનો સંભળાય ખરા, કારણ કે સાંભળવાનું કામ તો ઇન્દ્રિયો કરે છે, પણ તેનો પૂરો બોધ શ્રી ગુરુ કૃપા વિના થઈ શકે નહીં. અને ગુરુ કૃપા વિના ભગવદ વચનોનું યથાર્થ જ્ઞાન આપણને ન થાય. એટલા માટે ભગવદ આજ્ઞાનું જીવનમાં પાલન પણ ન થાય. શ્રી મહાપ્રભુજી ઘણા પ્રસન્ન થયા અને આજ્ઞા કરી, દમલા જાઓ યમુનામાં સ્નાન કરી આવો. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી. શ્રી મહાપ્રભુજી અને દમલાજીએ યમુનાજીમાં સ્નાન કર્યું અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ તેમના સેવ્ય શ્રી મુકુંદરાયજીને જગાવી મંગલા શૃંગારની સેવા પહોંચ્યા. ત્યાં સુધીમાં તો શ્રાવણ સુદ 12નું મંગલ પ્રભાત ઉગી ચૂક્યું હતું. આ બધી જ ઘટના મહાનિશામાં થઈ, અરુણોદય પહેલા થઈ. અને તે વખતે તેમના હાથમાં દમલાજીને બેસાડ્યા ઠાકોરજીની સન્મુખ અને કહ્યું, તેમના હાથમાં તુલસીદલ આપ્યા. અષ્ટાક્ષર મંત્રના સંપુટમાં ગદ્ય મંત્ર અને પંચાક્ષર મંત્ર બોલાવ્યો. તેમના હાથમાંથી તુલસીદલ લઈ શ્રી ઠાકોરજીના ચરણમાં સમર્પ્યા અને શ્રી વલ્લભે દમલાજીને આજ્ઞા કરી, દમલા તને બ્રહ્મ સંબંધ થઈ ગયો. કૃપાનાથ, મને કઈ સમજ ન પડી, કૃપા કરીને સમજાવો.
અને શ્રાવણ માસની કૃપાની વર્ષા થઈ છે. એક તો વૃષ્ટિના દિવસો અને તેમાં વર્ષા થઈ. 11નો દિવસ હતો. 11નો દિવસ એટલે 11 ઇન્દ્રિયોનો વિનિયોગ, સંયમ અને પવિત્ર. એટલે 360 હોય કે 270 હોય કે 180 હોય, આ બધાનો પૂર્ણાંક 9 થાય. 360 હોય તો 6 ને 3 9 થાય, 270 હોય તો 7 ને 2 9 થાય, 180 હોય તો 8 ને 1 9 થાય. 11નો આંકડો શ્રી વલ્લભ અને શ્રી ગોકુલ ચંદ્રમાજીનું સૂચન કરે છે. કારણ કે ગોકુલ ચંદ્રમાજીનું પ્રાગટ્ય અને શ્રી વલ્લભ એ બંને 11ના દિવસે પ્રગટ થયા. અને 9નો આંકડો છે તે શ્રી ગુસાઈજી અને શ્રી ઠાકોરજી નંદ મહોત્સવના દિવસે ઠાકોરજી નોમના દિવસે પ્રગટ થયા અને ગુસાઈજી નોમના દિવસે પ્રગટ થયા. બંનેનો સંબંધ શ્રી કૃષ્ણ સાથે છે. શ્રી વલ્લભ ગોકુલ ચંદ્રમાજીના દિવસે અને શ્રી વિઠ્ઠલ એ ઠાકોરજીના પ્રાગટ્યના દિવસે પ્રગટ થયા. શ્રી મહાપ્રભુજીએ ત્યાં સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથ રચી દમલાજીને શીખવાડ્યો. આમ 1549ના શ્રાવણ સુધી 12ના સુપ્રભાતે શ્રી હર્ષાણીજી માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ ગોકુલમાં શ્રીમદ ગોકુલમાં સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથની રચના કરી. આજે પ્રભુનું પ્રાગટ્ય, આજે ગ્રંથનું પ્રાગટ્ય અને પુષ્ટિમાર્ગના દિવસનું પ્રાગટ્ય 12ના દિવસે. આ દિવસે સર્વપ્રથમ બ્રહ્મ સંબંધ શ્રી દામોદરદાસ હર્ષાણીજીને થયો. પુષ્ટિમાર્ગનો સ્થાપના દિવસ 12 એટલે અને એટલા માટે આપણે મનાવીએ છીએ. અને પછી 12ના દિવસે શ્રી દમલાજીએ ગુરુ રૂપે શ્રી મહાપ્રભુજીને પવિત્ર ધરાવ્યા. સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથ એ સ્તુતિ ગ્રંથ નથી. પ્રિયજનો, 16 ગ્રંથમાં 3 ગ્રંથ બહુ મહત્વના છે. એક સ્તુતિ ગ્રંથ છે શ્રી યમુનાષ્ટક, એમાં સ્તુતિ કરી છે. સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથ એ શ્રુતિ ગ્રંથ છે અને અંતઃકરણ પ્રબોધે આત્મચિંતનનો ગ્રંથ છે. બાકીના 13 ગ્રંથમાં આચાર્ય ચરણે સ્વમાર્ગના સિદ્ધાંતો કોઈકના માધ્યમથી, સેવકના માધ્યમથી સમજાવ્યા છે. યમુનાષ્ટક સ્તુતિ ગ્રંથ, સિદ્ધાંત રહસ્ય શ્રુતિ ગ્રંથ. શ્રુતિ એટલે વેદ, શ્રુતિ ગ્રંથ. અને અંતઃકરણ પ્રબોધ એ આત્મચિંતનનો ગ્રંથ છે. 16 ગ્રંથમાંનો 7મો ગ્રંથ એટલે સિદ્ધાંત રહસ્ય. આ સિદ્ધાંત રહસ્ય માં વક્તા સ્વયં ઠાકોરજી છે, શ્રોતા શ્રી વલ્લભ છે ઠાકોરજીની સન્મુખ, અને 12ના દિવસે વક્તા શ્રી વલ્લભ છે અને શ્રોતા દમલાજી છે. શ્રીમદ ગોકુલનું પરમ પવિત્ર લીલાસ્થલી છે. મધ્યરાત્રિનો સમય છે. શ્રવણ નક્ષત્ર છે, શ્રાવણ મહિનો છે, શુક્લ પક્ષ છે, 11ની તિથિ છે અને મહાનિશી એટલે રાસોત્સવની રાત્રિ છે. શ્રાવણ મહિનો, એના પતિ પણ પ્રભુ ભગવાન સ્વયં. શ્રવણ નક્ષત્ર એટલે વૈષ્ણવ નક્ષત્ર. પ્રિયજનો, આપણે ત્યાં 4 મહારાત્રિ ઉજવાય છે. 4 મહારાત્રિનું વિશેષ મહત્વ છે. કઈ 4 મહારાત્રિ? એક તો વિવાહ ખેલની રાત્રિ પ્રબોધિની, બીજી જન્માષ્ટમીની રાત્રિ ભાવાત્મક મહારાત્રિ. પહેલી રાત્રિ એ વિવાહ ખેલની રાત્રિ રસાત્મક મહારાત્રિ. જન્માષ્ટમીની રાત્રિ એ ભાવાત્મક મહારાત્રિ. પવિત્ર એકાદશીની મધ્યરાત્રિ એ સંયોગાત્મક મહારાત્રિ. અને મહારાસની મધ્યરાત્રિ એ નિશમ્ય ગીતમ તદનંગ વર્ધનમ, એ મહારાત્રિ પણ ફલાત્મક મહારાત્રિ. પુષ્ટિમાર્ગમાં આ 4 મહારાત્રિ છે. એમાં પવિત્ર એકાદશીની સંયોગાત્મક મહારાત્રિ છે.
કારણ કે જીવાત્મા અને પરમાત્માનો સંયોગ થવાનો ઉકેલ મળ્યો છે. હવે સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથ 8.5 શ્લોકોમાં શ્રી વલ્લભે રચ્યું છે. 8.5 શ્લોકો શા માટે? શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુના પ્રાદુર્ભાવના પણ શ્રીમદ ભાગવતમાં 8.5 શ્લોકો છે. સુખદેવજીએ 8.5 શ્લોકો બોલ્યા છે. ઠાકોરજીના પ્રાગટ્ય પૂર્વ, જે જન્માષ્ટમીની રાત્રે દર્શન પૂર્વ 3 વખત બોલવામાં આવે. અને સિદ્ધાંત રહસ્ય પણ એ ઠાકોરજીનું જ પ્રાગટ્ય છે, એટલા માટે 8.5 શ્લોક. 8.5 શ્લોક માટે બહુ જ વિવરણ આચાર્ય ચરણને પછીના પશ્ચાતવર્તી વલ્લભ સંપ્રદાયના વિદ્વાન આચાર્યોએ કરેલું છે. ભૂમિરાપો નલો વાયુ ખમ મનો બુદ્ધિરેવ ચ અહંકાર ઇતિ યમ્મે ભિન્ના પ્રકૃતિરષ્ટધા. 8 પ્રકારની પ્રકૃતિ. અને અડધો શ્લોક એ સ્વયં પરમાત્મા ઠાકોરજી ભગવાન પ્રકૃતિના સ્વામી છે. આ ગ્રંથનું મહત્વ કેટલું છે એનો એક જ પ્રસંગ કહું. એક વખત દમલાજીના પિતાનું શ્રાદ્ધ, અને શ્રાદ્ધ કરાવવા માટે સ્વયં શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ દામોદરદાસજીના ઘેર પધાર્યા. હવે શ્રાદ્ધ કરાવ્યા પછી બ્રાહ્મણને દક્ષિણા આપવાની હોય. દક્ષિણા રૂપે દમલાજીએ શ્રી ગુસાઈજીને સિદ્ધાંત રહસ્યના 1.5 શ્લોકનું વિવરણ કર્યું, અને તે તેમની દક્ષિણા થઈ. પહેલા શ્લોકમાં પુષ્ટિમાર્ગની સ્થાપનાનો પ્રકાર છે, અને પછીના અડધા શ્લોકમાં પુષ્ટિમાર્ગીય જીવન પ્રણાલી છે, અને બાકીના બધા 7 શ્લોક એનું વિવરણ છે, એનું ભાષ્ય છે. આ 1.5 શ્લોક મહત્વનો છે. સિદ્ધાંત રહસ્ય દ્વારા શ્રી આચાર્યજીએ, શ્રી મહાપ્રભુજીએ દમલાજીના હૃદયમાં પુષ્ટિ ભક્તિ અને પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ બંને સ્થાપિત કર્યા છે આ સિદ્ધાંત રહસ્ય દ્વારા. એટલા માટે દમલાજીના હૃદયમાં પુષ્ટિ માર્ગ પણ છે, પુષ્ટિ પ્રભુ પણ છે, અને શ્રી વલ્લભ પણ છે. શ્રી દમલાજીના હૃદયમાં 3 બિરાજમાન છે. પુષ્ટિ માર્ગ ભગવદ પ્રેરક માર્ગ છે. આજના દિવસે કેટલાક સિદ્ધાંતો તો સ્પષ્ટ કરવાનું થવાનું આપણે આ એક માધ્યમ છે. પુષ્ટિ માર્ગ છે. પુષ્ટિ માર્ગ સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્તમ. આ સિદ્ધાંત રહસ્યમાં કહ્યું છે. શ્રી મહાપ્રભુજી શું કહે છે? સાક્ષાત સ અક્ષ. જે વસ્તુ પોતાની આંખોની સામે બની હોય એને સાક્ષાત કહેવાય. સાક્ષાત મારી આંખોની સામે આ ઘટના બની. ભગવતા પ્રોક્તમ, મને કોણે કહ્યું છે? શ્રી મહાપ્રભુજીના વચનામૃત છે. મને આ કહ્યું છે કોણે? ઉક્તમ નહીં, પ્રઉક્તમ કહ્યું, વિશેષ રૂપે કહ્યું છે. એને વિસર્ગ લગાડ્યો છે. શ્રી પ્રભુએ મને વિશેષ રૂપે, સાક્ષાત પ્રભુએ પ્રોક્તમ મને કહ્યું છે. ભગવાન કયા ભગવાન પ્રગટ થયા? તો ભગવાન એટલે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા. ભગવતા પ્રોક્ત. શ્રાવણશ્યામલે પક્ષે એકાદશ્યામ મહાનિશી સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્ત. કયા ભગવાન? પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, જેઓ દિવ્ય 6 ગુણ વાળા હોવાથી સર્વ કરવાને સમર્થ છે, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ધર્મી સ્વરૂપે ગોકુલમાં નંદરાયજીને ત્યાં જે શ્રી કૃષ્ણ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા હતા તે જ ભગવાન શ્રી મહાપ્રભુજીની સામે પ્રગટ થયા અને આજ્ઞા કરી હતી. આ કોઈ દેવી દેવતા કે અવતારનો નહીં, અવતારીની આજ્ઞા છે, જેનામાંથી બધા અવતારો થયા છે. ભગવાને જે આજ્ઞા કરી હોય સાક્ષાત પધારીને, એટલા માટે વલ્લભે શબ્દ વાપર્યો સાક્ષાત સવત્તા અક્ષ. શ્રી મહાપ્રભુજીનું સામર્થ્ય જુઓ પ્રિયજનો. શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપને આપણે કેટલું ઓળખીએ છીએ એ આપણને ખબર નથી, પરંતુ મહાપ્રભુજીનું સામર્થ્ય જુઓ. સ્વયં સૃષ્ટિ કરતા બ્રહ્મા પણ
પ્રભુ ક્ષીરસાગર પર પડેલા પ્રભુને વિનંતી કરવા ગયા હતા કે પ્રભુ, પૃથ્વી ઉપર પાપનો ભાર બહુ જ વધી ગયો છે અને આપ અવતાર ધારણ કરો. શ્રીમદ ભાગવતમાં લખ્યું છે, ગિરમ સમાધૌ ગગને સમીરિતામ નિશમ્ય વેદ્યા સ્ત્રીદશાનુવાચ. ત્યારે આકાશવાણી થઈ. બ્રહ્માજીને પણ પ્રભુએ દર્શન નથી આપ્યા. સૃષ્ટિ કરતા બ્રહ્માને પણ આકાશવાણી દ્વારા ભગવાને કહ્યું, ગિરમ સમાધૌ ગગને સમીરિતા. અને મહાપ્રભુજી સન્મુખ વગર બોલાવે, વગર આમંત્રણે, વગર પ્રાર્થનાએ સાક્ષાત પ્રભુ પ્રગટ થયા. એટલા માટે પુષ્ટિમાર્ગમાં મહાપ્રભુજી મંત્ર દ્રષ્ટા છે, મંત્ર કરતા નથી. તેમને ઠાકોરજી પાસેથી આ મંત્ર લીધો છે. બ્રહ્મ સંબંધ કરણાત બહુ મહત્વનો શબ્દ છે પ્રિયજનો. બ્રહ્મ એટલે કોણ? અને આ વાત આપણે સમજી લેવી જોઈએ. આજના માધ્યમથી હું આપને નહીં કહું તો ફરીથી આ માધ્યમ મળવાનું નથી. આપ ભલે સમજતા હોય, પરંતુ આપણી આવતી પેઢીને, આપણા સંતાનોને આ વાત સમજાવવી પડશે. બ્રહ્મ સંબંધ શું છે? શા માટે બ્રહ્મ સંબંધ? બ્રહ્મ સંબંધ કરણાત. બ્રહ્મ એટલે કોણ? અહીંયા કૃષ્ણ શબ્દ નથી વાપર્યો, અહીંયા બ્રહ્મ શબ્દ વાપર્યો છે. બ્રહ્મ એટલે પરમાત્મા, બ્રહ્મ એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, જેમનામાંથી આપણે જીવાત્માઓ છૂટા પડેલા છે. અને જીવાત્માનો મૂળ સંબંધ ભગવાન સાથે હતો તે ભૂલાઈ ગયો છે. સહસ્ર પરિવત્સર થયા, અસંખ્ય વર્ષો વીતી ગયા, આ સંબંધ ભૂલાઈ ગયો. એ સંબંધ ફરી તાજો કરવાનો છે અને જીવાત્માને પરમાત્મા સાથે ફરીથી જોડવાનો છે. એને બ્રહ્મ સંબંધ કહેવાય. હું કોનો? ભગવાન તારો છું. ભગવાન હું તારો કોણ છું? તો હું દાસ છું તારો. બ્રહ્મ સંબંધ એટલે ભગવાનના સ્વામિત્વનો શુદ્ધ અંતઃકરણ પૂર્વક સ્વીકાર કરી લેવો. અહીં કૃષ્ણ શબ્દ નહીં, બ્રહ્મ સંબંધ કયો છે. અને બ્રહ્મ સંબંધ કરણાત, એ બ્રહ્મ સંબંધ, એ બ્રહ્મ શબ્દ એ ઉપનિષદનો છે, વેદનો છે, ગીતાનો છે. બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મવીર બ્રહ્મવિદ બ્રહ્મણી સ્થિત. તેથી આ કોઈ સામાન્ય દેવી દેવતાનો નહીં, પ્રભુ સાથેનો સંબંધ છે. અને એ સંબંધ ગદ્ય મંત્ર, સમર્પણ મંત્ર અને પંચાક્ષર મંત્ર, નિવેદન મંત્રથી આપ્યો છે. એ નિવેદન મંત્રનું વિવરણ થોડુંક સમજીએ તે પહેલા આપણે આ બ્રહ્મ સંબંધની વાત આપણે સમજી લેવી જોઈએ. આજના સત્સંગમાં વિશેષ વાત કરવાની હોય તો બ્રહ્મ સંબંધની કરવાની છે. પ્રિયજનો, બ્રહ્મ સંબંધ એ વિશ્વની સૌથી મોટી વિચારધારા છે. એને આપણે કર્મકાંડ બનાવી દીધું છે, એને આપણે રૂઢિ બનાવી દીધી છે, એને આપણે પરંપરા બનાવી દીધી છે. એ આપણી ભૂલ છે. સર્વોપરી સિદ્ધાંત છે. આનાથી મોટો તત્વજ્ઞાનનો કૂદકો બીજો હોઈ જ ન શકે. બ્રહ્મ સંબંધ કરતા તત્વજ્ઞાનનો આનાથી ઊંચો કૂદકો શક્ય જ નથી. પરંતુ દુઃખની વાત છે કે આપણે બ્રહ્મ સંબંધને ભ્રમ સંબંધ બનાવી દીધો છે. બ્રહ્મ સંબંધ લીધા, વિધિ પતી ગઈ, કામ પૂરી થઈ ગયો, હું વૈષ્ણવ થયો. એવી રીતે વૈષ્ણવ ન થવાય. બ્રહ્મ સંબંધ, બ્રહ્મ એટલે પરમાત્મા, બ્રહ્મ એટલે પ્રભુ, બ્રહ્મ એટલે ઈશ્વર, બ્રહ્મ એટલે એબ્સોલ્યુટ રિયાલિટી. એની સાથેનો સંબંધ જોડવો જીવાત્માનો, એના કરતા મોટું ચિંતન, એના કરતા મોટી ભક્તિ, એના કરતા મોટો તત્વજ્ઞાનનો કૂદકો હોઈ શકે જ નહીં. એક જીવાત્માનો પરમાત્મા સાથે સંબંધ જોડવાનું કામ એ કેટલું મહત્વનું છે. આ બ્રહ્મ સંબંધ જીવાત્મા સાથે પરમાત્માનું આધ્યાત્મિક લગ્ન છે. પ્રિયજનો, આ વાત આજે સિદ્ધાંત રહસ્યના ગ્રંથના માધ્યમથી
અને આજના દિવસના માધ્યમથી આપણે મગજમાં ઉતારવી પડશે. નહીં ભ્રમમાં રહીશું કે અમારો બ્રહ્મ સંબંધ થઈ ગયો છે, અમે વૈષ્ણવ છીએ, અમારો ઉદ્ધાર થવાનો છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ સિદ્ધાંત જે આપ્યો, આ કોઈ વાર્તા રૂપે આપણે નથી સમજવાનું. આ બ્રહ્મ સંબંધ તો મારું પરમાત્મા સાથેનું આધ્યાત્મિક લગ્ન છે, સાચું લગ્ન છે. લગ્ન એટલે શું? લગ્ન એટલે બંધાવવું, લગ્ન એટલે જોડાવું, અને લગ્ન એટલે જવાબદારીનું વહન કરવું. લગ્ન એ વિધિ છે અને લગ્ન પછીનું જીવન એ સાધના છે. વિધિ તો 5 મિનિટની હોય, કલાકની હોય, 2 કલાક, પરંતુ લગ્ન પછી જે જીવન જીવવાનું છે એ જ સાચું છે, એ જ જીવનની સાધના છે. બ્રહ્મ સંબંધની વિધિ તો 5 મિનિટની હોય. ઉપવાસ કર્યા પછી આપણે ગોસ્વામી બાળક પાસે, ગુરુઘર પાસે જઈએ અને આપણને તુલસીદળ આપે, નિવેદન મંત્ર સંભળાવે અને ગદ્ય મંત્ર સંભળાવી તુલસીદળ ઠાકોરજીના ચરણમાં મૂકે. આ બ્રહ્મ સંબંધની વિધિ છે. વિધિ એ એક કર્મકાંડ છે. આપણે એમ સમજી બેઠા કે મારું બ્રહ્મ સંબંધ થઈ ગયો, હવે મારે કશું જ કરવાનું નથી. બ્રહ્મ સંબંધ પછી જ જીવાત્માની મોટી જવાબદારી શરૂ થાય છે. અને એ મોટી જવાબદારી એટલે લગ્ન જીવન નિભાવવાની જવાબદારી, પતિ પત્નીની સંયુક્ત જવાબદારી છે. લગ્નની વિધિ કર્યા પછી છૂટા જ થવાનું હોય તો લગ્નનો અર્થ નથી. એ વિધિનો અર્થ શું? એ વિધિ કોણે કરી? મારી સ્વયં મહાપ્રભુજીએ કરી. લગ્નની વિધિમાં 2 જણ હોય, બીજા હોય કે ના હોય તો ચાલે. એક બ્રાહ્મણ હોય અને બીજો અગ્નિ હોય. આપણે લગ્નની વિધિમાં જોડાઈએ છીએ ત્યારે બ્રાહ્મણ હોય અને અગ્નિ હોય, બીજા સગાવાલાઓ વ્યવહાર સાચવવા માટે આવ્યા. આ આધ્યાત્મિક લગ્ન મારું થયો તો અગ્નિ સ્વરૂપે સાક્ષાત વલ્લભ છે, વૈશ્વાનર રૂપે વલ્લભ ત્યાં બિરાજમાન છે. વૈશ્વાનરો વલ્લભાખ્ય. પ્રભુ વલ્લભ, પ્રભુ અગ્નિ સ્વરૂપે છે અને તુલસીદળ એ બ્રાહ્મણ સ્વરૂપે છે. આ બંનેની હાજરીમાં ગદ્ય મંત્રની દીક્ષા એટલે આપણે લીધેલી સપ્ત પ્રતિજ્ઞા. જેવી રીતે પ્રતિજ્ઞા લે છે પતિ પત્ની, એવી રીતે ગદ્ય મંત્ર એ મારી પ્રતિજ્ઞા છે. શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રતિજ્ઞા લેવડાવી છે. અને જેવી રીતે પતિની ફરજ બને છે કે પતિને સમર્પિત થવું, તેની સેવા કરવી, તેમ પતિની ફરજ બને છે કે તેને સંભાળવું, સાચવવું, રક્ષણ કરવું. બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી આપણો રોલ, આપણી ભૂમિકા પત્ની તરીકેની શરૂ થાય છે. પ્રભુ આપણા પતિ છે. નો રોલ પતિનો છે, આપણો રોલ પત્નીનો છે. પરમાત્મા તેનો રોલ બરાબર નિભાવે છે. એ તો છોડતા જ નથી મને, કારણ કે વલ્લભને આપેલું વચન છે કે તમે મને જેને મારા શરણે લાવશો તેનો ત્યાગ કરવાનો નથી. પરંતુ આપણે આપણી ફરજ ચૂકી જઈએ છીએ. જેનો બ્રહ્મ સંબંધ થયો હોય તે જીવે 2 ફરજો અનિવાર્ય રૂપે બજાવવાની હોય છે. કઈ ફરજો? એક તો સેવા અને બીજું સ્મરણ. આ બંને ફરજો આપણે નિભાવીએ તો આપણે સંબંધની દીક્ષા લીધી સાર્થક થાય. પ્રભુ તો તેની ફરજ નિભાવે છે, આપણને આશ્રય આપે છે, આપણું પોષણ કરે છે, આપણું રક્ષણ કરે છે. ભગવાન પતિ તરીકે પૂર્ણપણે પ્રામાણિક છે અને આપણે પત્ની તરીકે, જીવાત્મા આપણે પત્ની તરીકે બધી જ રીતે અપ્રમાણિક રહીએ તો આ સંબંધ ટકે કેવી રીતે? અને દુઃખની વાત એ છે પ્રિયજનો કે આ બ્રહ્મ સંબંધનો સિદ્ધાંત એ આપણે સમજ્યા નથી. બ્રહ્મ સંબંધને વિધિ સમજ્યા. દીકરો સમજવાનો, દીકરો નાનો હોય એટલે ગુરુ ઘર લઈ જવાનો, ગુરુ એને દીક્ષા આપી દે, બસ એ વૈષ્ણવ થઈ ગયો.
પછી કોઈ જવાબદારી નહીં, કોઈ એની પ્રતિજ્ઞાનું પાલન નહીં, અને યાદ પણ ન હોય કે મેં બ્રહ્મ સંબંધ લીધો છે. આ વિધિ નથી. બ્રહ્મ સંબંધ એક સમજણ છે, એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. આ બ્રહ્મ સંબંધનો સિદ્ધાંત પ્રગટ કર્યો કોણે? સાક્ષાત પ્રભુએ. હમણાં આપણે જોઈ ગયા, સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્ત, સાક્ષાત પ્રભુએ પ્રગટ કર્યો, સ્વયં પરમાત્માએ પ્રગટ કર્યો. અને આ સિદ્ધાંત સમજાવ્યો કોણે? આ સિદ્ધાંત સમજાવ્યો શ્રી વલ્લભે. પ્રગટ કર્યો પ્રભુએ, સમજાવ્યો મહાપ્રભુએ, સિદ્ધાંત રહસ્ય દ્વારા. અને આ બ્રહ્મ સંબંધનો વિધિ એ શ્રી મહાપ્રભુજીને અંતરમાં પધરાવી આપણા ગુરુએ કર્યો, ગુરુ ઘરે કર્યો. ગુરુદ્વાર કહેવાય એને પુષ્ટિ માર્ગમાં. આપણે જે ગુરુ પાસે બ્રહ્મ સંબંધ લીધો છે એમને આપણે વિધિ કરી, અને વલ્લભ કુળે તે વિધિ કરી અને બ્રહ્મ સંબંધનો સિદ્ધાંત જીવવાનો છે. આપણે પ્રગટ કર્યો ભગવાને, સમજાવ્યો વલ્લભે, વિધિ કરી શ્રી વલ્લભ કુલે. અને વલ્લભ બ્રહ્મ સંબંધનો સિદ્ધાંત એ જીવવાનો છે. આપણે ત્રણેય પોતાની ફરજ યથાવત બજાવી, અને જીવાત્મા તેની ફરજથી ચૂકી ગયો. એટલા માટે આપણો પુષ્ટિ માર્ગનો ખાટલો એ સ્થિર રહેતો નથી. 3 પાયા પર ઉભેલી ખુરશી હોય કે 3 પાયા પર ઉભેલો પલંગ હોય, એ સ્થિર ના રહે. ચોથો પગ આપણો છે જ નહીં. એટલા માટે આપણે પુષ્ટિ ભક્તિમાં સ્થિર નથી. બ્રહ્મ સંબંધ જીવવાનો છે આપણે, અને આપણે ઊભો કરવાનો છે ચોથો પાયો. પ્રિયજનો, બ્રહ્મ સંબંધની માત્ર વિધિ કરવાથી વૈષ્ણવ થઈ જવાતું નથી. હું વારંવાર કહું છું, ઉલટું વિધિ કર્યા પછી તેનું વિધાન પાળવાનું હોય છે. અને વિધાન ન પાડીએ તો આપણે અપરાધી છીએ, અપરાધી ગણાઈએ. કોઈ વ્યક્તિ પરણ્યો જ ન હોય તો એને એની ફરજો માટે આપણે જબરજસ્તી ન કરી શકાય. પણ કોઈ વ્યક્તિ પરણ્યો હોય, પરણી ગયો હોય તો તેની ફરજો તેને નિભાવવી જોઈએ. અને એ ફરજો જો ન નિભાવે તો તેનો અપરાધ કહેવાય, તેનો ગુનો કહેવાય. આપણે બ્રહ્મ સંબંધનો વિધિ પૂરો કર્યો, પણ વિધાન રૂપે સેવા સ્મરણ કર્યા નહીં, તો આપણા જેવા બીજા કોણ અપરાધી હોઈ શકે? બ્રહ્મ સંબંધ થયા પણ અમારે સેવા કરવાનો, સ્મરણ કરવાનો સમય જ નથી. પ્રિયજનો, આનાથી મોટો અપરાધ હોઈ શકે નહીં. બીજું, સેવા અઘરી નથી. આપણે સેવાને અઘરી બનાવી દીધી છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ તો કેટલા વિકલ્પ આપ્યા છે. સેવાને અઘરી આપણે બનાવી છે, આપણા કહેવાતા પૂર્વજોએ બનાવી છે. સેવા અઘરી નથી. સેવામાં મહાપ્રભુજી કેટલા વિકલ્પ આપ્યા. શ્રી મહાપ્રભુજીને પૂછીએ કે અમે વૈષ્ણવ, તમે અમને વૈષ્ણવ કર્યા, તો શ્રી ઠાકોરજી સાક્ષાત મળે, પ્રસન્ન રહે, એટલા માટે અમારે શું કરવાનું? શ્રી મહાપ્રભુજી જવાબ આપે, તમારા ઘરમાં શ્રી ઠાકોરજીને પધરાવી તેમની અષ્ટાયામ સેવા કરો. પછી આપણે પૂછીએ કે અષ્ટાયામ સેવા પણ ન થાય તો? ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી કે માત્ર સવારે કરો, મંગલાથી શયન સુધીની સેવા ત્યારે જ સવારે જ પહોંચી લો. પછી આપણે કહીએ કે એ પણ ન થાય તો મહાપ્રભુજી કે સખડી ધરવાનું. એ પણ ન બને તો અનસખડી ધરો. એ પણ ન બને તો દૂધ ઘર અને નાગરી ધરો. એ પણ ન થાય તો ઠાકોરજી સામે બેસીને શ્રી યમુનાષ્ટક અને કૃષ્ણાશ્રયના પાઠ કરો. પછી આપણે કહીએ એ પણ ન થાય તો શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે અષ્ટાક્ષરની એક માળા ફેરવો. અને પછી આપણે નગુણા થઈને મહાપ્રભુજીને પૂછીએ કે અમારે એટલો પણ સમય ન હોય તો શ્રી મહાપ્રભુજી મૌન છે. ચાવવાની તૈયારી ન હોય તો પીવાની તૈયારી રાખવી પડે. હોઠ ખોલવાની તૈયારી ન હોય તો નાકથી પાઇપ દ્વારા પ્રવાહી પેટમાં ઉતારવું પડે.
અને એની પણ તૈયારી ન હોય તો મરવાની તૈયારી રાખવી પડે. શ્રી મહાપ્રભુજી આપણા જેવા દુષ્ટ સાધન જીવો ઉપર કૃપા કરવા 16 ગ્રંથોમાં અનેક સ્થળે ભગવદ સેવાની ભારપૂર્વક વારંવાર આજ્ઞા કરી છે. ભગવત સેવાનો સરળતમ અને સુગમ પ્રકાર શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવ્યો. ગોપીનાથજીએ તો આજ્ઞા કરી કે શ્યામ ઠાડા સ્વરૂપની સેવા કરવા સમય નથી તો ગૌર બાલ સ્વરૂપની સેવા કરો. એ માટે પણ સમય નથી તો ચિત્રજીની સેવા કરો. એટલોય સમય નથી તો વસ્ત્રની સેવા કરો. જેમને આ પૈકી કોઈ પ્રકારે સેવાની અનુકૂળતા નથી તેમના માટે મહાપ્રભુજીએ શ્રવણ અને કીર્તનનો માર્ગ બતાવ્યો, અને જેમનાથી તે બની શકે તેમ નથી તેમના માટે અષ્ટાક્ષર મંત્રના રટનની રીત બતાવી. આ મિનિમમ લેવલ ઓફ પુષ્ટિ માર્ગ છે. મિનિમમ લેવલ MLP કહેવાય, મિનિમમ લેવલ ઓફ પુષ્ટિ માર્ગ. અને આનાથી નીચે ઉતરીએ તો સીધું ખાડામાં જ પડાય. એટલા માટે સેવા અઘરી નથી. શ્રી મહાપ્રભુજી જાણે છે આટલું પણ તમે કરશો તો ભગવાન તેનો રસ્તો બતાવશે. આજે સિદ્ધાંત રહસ્ય સાંભળીને પવિત્ર એકાદશીના દિવસે આપણે આટલો તો નિયમ કરીએ કે આમ અષ્ટાક્ષરની એક માળા કરીશું. આ મિનિમમ લેવલ છે. અને મહાપ્રભુજીને ખબર છે શ્રી ઠાકોરજીની સન્મુખ તો બેસીશ તો પછી બાકીની પ્રેરણા પ્રભુ આપવાનો છે. પણ આપણે બેસીએ તો ખરા. આપણા ભગવાન સાથે એરેન્જ મેરેજ છે, લવ મેરેજ નથી. એરેન્જ મેરેજમાં પહેલા બંને એકબીજાથી અજાણ્યા હોય પણ સાહચર્ય કેળવવાથી પ્રેમ નિર્માણ થાય. પહેલા અજાણ્યા હોય પરંતુ સાહચર્ય કેળવીએ તો ધીમે ધીમે પ્રેમ નિર્માણ થાય. આપણે ઠાકોરજીની સાથે જ રહેવા તૈયાર નથી, પછી પ્રેમ નિર્માણ ક્યાંથી થવાનું? પ્રભુની સન્મુખ બેસવા જ તૈયાર નથી. 5 મિનિટ માટે અષ્ટાક્ષરની માળા માટે બેસો તો સાહચર્ય કેળવાય, પ્રેમ નિર્માણ થાય. આ સેવા પ્રભુ સન્મુખ હોય ત્યારે સેવા, અને પ્રભુથી દૂર હોઈએ ત્યારે સ્મરણ. બંનેને પુષ્ટ કરવા માટે સત્સંગ અને તેને સમજવા માટે શ્રવણ. સેવા અઘરી નથી, સેવા બોજો નથી. આટલું સમજીને સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભવા. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કહે છે ત્રાયતે મહતો ભયાત. મોટા ભયમાંથી ઉગારી લે છે. સ્વલ્પમપ્યસ્ય નાનકડો પણ ધર્મનું આચરણ આપણે મોટા ભયમાંથી તારી લે છે. આપણે કહીએ અમારા ઘરમાં અમારા વડીલ સેવા કરે છે, એક ઘરમાં ઠાકોરજીની એક જ સેવા કરે તો બધું આવી જાય ને. સૈદ્ધાંતિક રીતે આપણે સંયુક્ત કુટુંબમાં રહેતા હોઈએ, સેવા એક જ જણ કરે આવી જાય એ વાત સાચી છે. સૈદ્ધાંતિક રીતે સેવા બધાએ કરવી પડે, કારણ ભગવાન બધાના પતિ છે, એકના પતિ નથી. ભગવાનને તો હજારો પત્નીઓ છે. અને ભાગવતમાં આવે છે નારદ ઋષિ એક વખત ભગવાનની દિનચર્યા જોવા માટે નીકળ્યા. દરેક મહેલમાં ફરે છે 16,000 રાણીઓ ના શરૂઆતમાં. અને ભગવાન એક ઠેકાણે આમ કરે છે, બીજા ઠેકાણે ઠાકોરજી યજ્ઞ કરે છે, એક ઠેકાણે બ્રાહ્મણોને દાન આપે છે, બીજા ઠેકાણે સભામાં જ. આ પ્રસંગનું રહસ્ય એ જ છે કે ઠાકોરજી બધી જ પત્નીઓને સંભાળે છે. એવી રીતે હું સેવા કરું ત્યારે મારી સેવા પ્રભુ અંગીકાર કરે જ છે. પરંતુ વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ સેવા એક જ હોય તો તે સેવા ઘરની એક વ્યક્તિની જવાબદારી નથી, બધાએ ભેગા થઈને કરવી જોઈએ. એક જ વ્યક્તિ સેવા કરે એકલા એના ઠાકોરજી નથી, ઘરના ઠાકોરજી છે. આપણે કોઈ એમ નથી કહેતા કે અમારા ઠાકોરજી, આપણા ઘરના ઠાકોરજી છે. અને ઘરના ઠાકોરજીની સેવા ભલે એક હોય, વ્યવહારિક રીતે બધાની જુદી જુદી સેવા એ અનુકૂળ નથી, પરંતુ એક સેવા હોય, ઠાકોરજી એક જ પુષ્ટ કરાવેલા હોય, પરંતુ સેવા બધાએ ભેગા થઈને કરવાની હોય. કોઈ ફૂલ સેવા કરે, કોઈ સામગ્રી સેવા કરે, કોઈ પરચાર્ગી સેવા કરે, કોઈ જલ સેવા કરે, કોઈ શૃંગાર સેવા કરે, કોઈ પાનબીડીની સેવા કરે, કોઈ ઠાકોરજીના રૂમને બુહારીની સેવા કરે. સેવામાં હાથ બટાવવા
એને આપણે કહે હાથ પવિત્ર કરવા, એ સેવા છે. હાથ પવિત્ર કરવા તે સેવા છે. ઘરનો એક હોય તો એ સેવા ભલે એક થાય, પણ તેમાં યોગદાન બધાનું હોય. જેવી રીતે આખો ગોવર્ધન ઠાકોરજી ઉપાડ્યો તો ટચલી આંગળી, પરંતુ લાકડી બધાએ અડાડી હતી. આપણે આપણી સેવામાં લાકડી અડકાડવાનું પુણ્ય લઈએ છીએ. સેવા એક હોય એ માની લીધું. સ્મરણ તો જુદા જુદા હોય ને. મારા વતી કોઈ અષ્ટાક્ષર મંત્રની માળા ફેરવી શકે, એ મારે જ ફેરવવી પડે. સેવા ભલે એક હોય, પણ સ્મરણ જુદું જુદું હોય દરેક વ્યક્તિનો. દરેક વ્યક્તિ ઠાકોરજીની સન્મુખ બેસી અને અષ્ટાક્ષરની માળા ફેરવી. આટલું ન થઈ શકે એ મને કોણ રોકી શકવાનું છે? તો બ્રહ્મ સંબંધનો અર્થ શો? બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા શ્રી વલ્લભે આપણને પુષ્ટિ પથનો હાઈવે બતાવી દીધો છે. ચાલવાનું આપણે શરૂ કરવાનું છે, પહોંચવાનું આપણે છે. શ્રી વલ્લભ કુલની કૃપા તો જુઓ, આજે પણ વલ્લભ વલ્લભ કુલ રૂપે આ ભૂતલ પર હયાત છે. સાંપ્રત પરિસ્થિતિનો વિચાર કરીને વલ્લભ કુલે આપણને ઓછામાં ઓછી સેવાનો વિધિ સમજાવ્યો છે. આજના ભૂતલ પર બિરાજતા સમગ્ર વલ્લભ કુલ આપણા બધાની પરિસ્થિતિ જાણે છે, અને આ કાળમાં આપણાથી સુલભ સેવા થઈ શકે તેવો માર્ગ આપણા ગુરુ ઘરે વલ્લભ કુલે આપણે ચિંધ્યો છે, આપણી જવાબદારી ઉપાડી છે. હે પ્રભુ, અમે આ લોકોને માર્ગ ચિંધ્યો છે, તમે આટલી સેવા કરો, જાઓ, તમારી સેવા પ્રભુ અંગીકાર કરશે. આ વલ્લભ કુલ ખાતરીથી આપણને કહે છે. આના કરતા મોટી કૃપા બીજી કઈ હોઈ શકે? શ્રી વલ્લભ કુલ આજ્ઞા કરે કે આટલું કરજો, જાઓ, સેવા અંગીકાર થશે. કેટલાકના મનમાં હોય છે બ્રહ્મ સંબંધ નાની ઉંમરમાં પરંપરાથી લઈ લીધા હોય, તે વખતે ખબર પણ ન હોય, તો મોટા થયા પછી ખબર પડે કે બ્રહ્મ સંબંધ લીધા છે, અને પછી સમજાય તો બ્રહ્મ સંબંધ ફરીથી લેવા પડે. એકવાર સંબંધ જોડાઈ ગયા પછી ફરીથી સંબંધ જોડવાનો હોતો નથી. તે સંબંધને યાદ કરવાનો હોય છે. ફરીથી વિધિ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. પ્રાચીન સમયમાં બાળ લગ્ન થતા. છોકરી મોટી થયા પછી એને ખબર પડે કે આ મારો પતિ છે ને પતિની ઘેર જવાનું છે અને પતિનું કામ કરવાનું છે. એ મોટી થયા પછી ખબર પડે, છોકરી જાય. આપણે સમજી લેવાનું કે અમારા સંબંધ બ્રહ્મ સંબંધ એ બાળ લગ્ન હતા, અને અમને મોટા થયા, સમજાવ્યું કે અમારા પતિ એ ઠાકોરજી છે. તો પછી સેવાને સ્મરણની શરૂઆત કરવાની, સેવા સ્મરણ ચાલુ કરી દેવામાં. આ જ વાત સમજવાની છે. સમજ્યા ત્યારથી શાણા થવાનું. જે સમજ્યો તે શાણો. પ્રભુ તો સ્વામી છે, સેવક મારે થવાનું છે. સેવક ધર્મ નિભાવવાનો છે. આ બ્રહ્મ સંબંધ અતિ સામાન્ય છતાં પણ ગૂઢ સિદ્ધાંત છે. અસમર્પિત ત્યાગની વાત પ્રભુએ અહીંયા કરી છે. મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યું છે, એક સહેલી વસ્તુ છે કે જે પદાર્થ મારા પ્રભુએ અંગીકાર નથી કર્યો એ પદાર્થ મારાથી ઉપભોગમાં લેવાય નહીં. આ સીધી સાદી વાત છે. શ્રી ઠાકોરજીને શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે સેવા કરવાની આપણી રુચિ કેમ નથી થતી, કે એના કારણમાં મહાપ્રભુજી કહે છે કે ઠાકોરજીને આપણે આપણા આત્મીય ગણ્યા જ નથી. જો એકવાર પ્રભુને મારા આત્મીય ગણી લઉં, પરિવારના સભ્ય માની લઉં, તો પછી સેવા મારે કેમ કરવી જોઈએ એ પ્રશ્ન જ ના રહે. એ કયા વગર થાય? ઠાકોરજી પર સ્વકીયપણાની, પોતાનાપણાની ભાવના આવે તો સેવા થાય. સેવા સ્નેહથી થાય. એટલા માટે પ્રિયજનો બ્રહ્મ સંબંધ વિધિ નથી, બ્રહ્મ સંબંધ કર્મકાંડ નથી, બ્રહ્મ સંબંધ રૂઢિ નથી, પણ બ્રહ્મ સંબંધ એક સમજણ છે, એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. તત્વજ્ઞાનનો સૌથી ઊંચો કૂદકો છે. ભગવાનની સાથે જોડાઈને આપણી ફરજો બજાવવા માટેનો દિશા સૂચન કરનાર એક દીવા દાંડી છે. આપણે પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ તરીકે ભગવદ આજ્ઞાનો સ્વીકાર કરી શ્રી મહાપ્રભુજીએ દર્શાવેલા સિદ્ધાંતોનું અનુસરણ કરીને આગળ વધીશું
તો પ્રભુ શરણસ્થ સમુદ્ધારમ કૃષ્ણમ વિજ્ઞાપયામ્યહમ. અને આ વાત આજના દિવસે આપણે યાદ રાખવાની છે. બ્રહ્મ સંબંધ થયા પછી સેવા અને સ્મરણ એ મારી ફરજના ભાગ રૂપે આવે છે. એ ફરજનો ભાગ હું અદા ન કરી શકતો હોઉં તો બ્રહ્મ સંબંધ માત્ર વિધિ બની રહે છે અને એ વિધિ મારા જીવનમાં કોઈ પરિવર્તન લાવતી નથી. અને બીજું 5 મિનિટ માટે આજના પવિત્ર વિશે થોડુંક સમજી લઈએ. શ્રાવણ સુદ 11 આપણે પવિત્ર એકાદશી કહીએ છીએ. 11ના દિવસે ઠાકોરજીને પવિત્ર ધરાવાય છે અને શ્રી ગુરુદેવને શ્રાવણ સુદ 12ના દિવસે ધરાવાય. પરંતુ દ્વાદશ્યામ વાસુદેવસ્ય પવિત્રારોપણમ સ્મૃતમ. સુરદાસજી પવિત્ર 12 માટે કહે છે પહેરન કો દિન આયો, પવિત્ર પહેરન કો દિન આયો. આ બધા વાક્યોથી શ્રાવણ સુદ 12ના દિવસે ઠાકોરજીને પવિત્ર ધરવાનું વિધાન છે. પવિત્ર ધરાવવામાં શા માટે પવિત્ર ધરાવવા? પવિત્ર એકાદશી પુષ્ટિ સંપ્રદાયના ઠાકોરજીનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ છે. આ પ્રાગટ્ય ઉત્સવ છે. શ્રી કૃષ્ણનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ રજમાં નિસ્સાધન જીવો માટે થયો. એવી રીતે અત્યારના જીવો માટે ઠાકોરજીનું પ્રાગટ્ય પવિત્ર 11ના દિવસે મહાપ્રભુજીની સન્મુખ થયું. અને આજનું પ્રાગટ્ય એ ગુરુ રૂપે પ્રાગટ્ય થયું છે ભગવાન. હું એક વાત વારંવાર કહું છું કે પુષ્ટિ માર્ગના 2 સિદ્ધાંતો બહુ જ સરળ ભાષામાં સમજી લો. પુષ્ટિ માર્ગમાં ગુરુ અને ઠાકોરજી એક જ છે અને પુષ્ટિ માર્ગમાં સેવા અને ફળ એક જ છે. સેવાનું ફળ ના હોય. પુષ્ટિ માર્ગમાં ગુરુ અને ઠાકોરજી એક છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં ગુરુ પૂજનનો દિવસ માર્ગીય દ્રષ્ટિએ તો આજનો ગણાય. ગુરુ પૂર્ણિમાનો દિવસ એ ભારતીય સંસ્કૃતિનો પ્રસિદ્ધ દિવસ છે. પરંતુ ગુરુનું પૂજન પુષ્ટિ માર્ગના આદ્ય ગુરુ શ્રી ઠાકોરજી છે. આદ્ય ગુરુ રૂપે શ્રી ઠાકોરજીએ શ્રી મહાપ્રભુજી દ્વારા બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યો. પુષ્ટિ પ્રભુનો અને પુષ્ટિ પથનો પ્રાગટ્ય દિવસ એ આજનો ગણાય. મર્યાદા માર્ગીય ભક્તો પણ પવિત્રોત્સવ મનાવે છે. મર્યાદા માર્ગમાં પણ પૂજાનું એક ચક્ર પૂરું થાય તેના ઉપલક્ષ્યમાં પવિત્રોત્સવ મનાવવામાં આવે. વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો બ્રાહ્મણનું 1 વર્ષ બળેવના દિવસે, ક્ષત્રિયનું 1 વર્ષ દશેરાના દિવસે, 1 વર્ષ દિવાળીના દિવસે અને શૂદ્રનું 1 વર્ષ હોળીના દિવસે. એવી રીતે પૂજાનું 1 વર્ષ, સેવાનું 1 વર્ષ પવિત્ર 11 પૂરું થાય. આપણે ત્યાં શ્રી ઠાકોરજીની પૂજા નથી થતી, સેવા થાય છે. પૂજા સ્વતંત્ર રીતે કરવામાં આવતી નથી પણ સેવાના અંગ રૂપે કરવામાં આવે છે અને તે પણ સ્થાયી ભાવથી કરવામાં આવે છે. નથી આવતી સંચારી ભાવથી કરવામાં આવે છે ક્યારેક ક્યારેક, જેથી પ્રભુ પ્રત્યે આપણા દૈન્ય ભાવને આપણે વ્યક્ત કરી શકીએ. ઠાકોરજીને પવિત્ર ધરાવીએ છીએ તો જેવી રીતે એક વલ્લભકુલના બાળકે સુંદર સમજાવ્યું છે આચાર્યએ, જેમ જૈનોમાં પર્યુષણ પર્વે મિચ્છામી દુક્કડમ કહીને દરેક જૈન ભાઈઓ એકબીજાને મળીને આપસમાં થયેલી ભૂલોની ક્ષમાયાચના કરે છે, એવી રીતે દેવ પૂજામાં પવિત્રોત્સવ એ આપણો મિચ્છામી દુક્કડમ છે. પૂજા કે સેવામાં જે ભૂલો કરી હોય તે પ્રાયશ્ચિત રૂપે કે ક્ષમા રૂપે વર્ષના કુલ 360 દિવસના 360 તારનું પવિત્રો આ ભાવથી ઠાકોરજીને ધરાવીએ છીએ. ઠાકોરજીની સેવા બાળક જેવા વાત્સલ્ય ભાવથી થાય અને રાજાની પાસે જઈએ છીએ તેવા ડરથી થાય તો સેવામાં ક્યારેક આપણો વાચિક, માનસિક, કાયિક જાણતા અજાણતા અપરાધ થતો હોય છે. અમારી ક્ષમાયાચનાને આપ કંઠમાં ધારણ કરો અને અમારી રક્ષા કરો. સેવા કે પૂજા કરતી વખતે આપણાથી જીવ સ્વભાવવશ કંઈક ને કંઈક અપરાધ થતા જ હોય છે. પુષ્ટિ માર્ગના ભાવથી શ્રી ઠાકોરજીને આપણે કેવું હોય તો ક્ષમા બળન કો ચાહીએ, છોટન કો ઉત્પાદ. પ્રભુ અમે તો નાના છીએ, અમારાથી ભૂલ થાય, આપ મોટા છો, આપ ક્ષમા નહીં કરો તો કોણ કરશે? અને અમારા જેવા ભૂલો નહીં થાય અમારા જેવા તો કોની થશે?
પવિત્ર ધરાવવા માટે મિશ્ર ભાવ છે. પ્રેમ અને દૈન્ય અને ક્ષમા ભાવ. પવિત્રાનો આ ભાવ છે. પવિત્ર કેમ ધરાવવા, કેવા ધરાવવા? પવિત્ર ધરાવવામાં સર્વપ્રથમ સૂતરનું જ પવિત્ર આવે. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે કૃતે મણિમયમ કાર્યમ ત્રેતાયામ હેમ સંભવમ દ્વાપરે પટ્ટસૂત્રંચ કલૌ કાર્પાસમુચ્યતે. અર્થાત સતયુગમાં મણિમય, ત્રેતામાં સુવર્ણમય, દ્વાપરમાં રેશમનું અને કલયુગમાં સૂતરનું પવિત્ર ધરાય છે. અને રામચંદ્ર ચંદ્રિકામાં તો ત્યાં સુધી કહ્યું હેમમ રૌપ્યમ તામ્રમ ક્ષૌમેય સૂત્રય કૌશેય પદ્મજય કુશૈ ક્વાશૈશ્ચ કાર્પાસૈ બ્રાહ્મણ્યા કીર્તિતા શુભૈ. કે સોનું, ચાંદી, તાંબુ, રેશમ, કમલના સૂત્રો, કુશ, કાસ, કપાસ અને એ પણ બ્રાહ્મણ સ્ત્રીના હસ્તે જો કાંતવામાં આવેલા હોય તો તે શ્રેષ્ઠ ગણાય. પવિત્ર કેવી રીતે સિદ્ધ થાય? કૃત્વા ત્રિગુણિતમ સૂત્રમ અને નિર્ગુણીકૃત્ય શોધે તત્રોત્તમમ પવિત્રમ તો ષષ્ઠ્યા સહ શનૈ સ્ત્રીભિ. મુનિ નારદે કહ્યું છે સૂત્રને 3 ગણું કરો, પુનઃ 3 ગણા સૂત્રને ફરીથી 3 ગણું કરો. અને મર્યાદા માર્ગમાં તેને પંચગવ્યથી શુદ્ધ કરવાની આજ્ઞા છે, પરંતુ પુષ્ટિ માર્ગમાં પવિત્રનું અધિવાસન થાય છે. પવિત્રનું અધિવાસન થાય. પવિત્રમાં 360 દિવસના હિસાબે શાસ્ત્ર અનુસાર પ્રતિદિન પ્રભુને નવું વસ્ત્ર ધરાવવું જોઈએ. એ ભાવથી 360 તારનું પવિત્ર ઉત્તમ અને ગૌણ પક્ષમાં જોઈએ તો 270નું મધ્યમ અને 180નું કનિષ્ઠ માટે 360 તારનું પવિત્ર કરવું. એક મત એવો છે કે એમાં વિધિ મુખ્ય છે. શ્રી મહાપ્રભુજી નો ગોપીજન પ્રણીત માર્ગ છે, એટલે એટલા માટે એવો ભાવ છે કે પવિત્ર 360 તારના હોય તે જરૂરી નથી. આ તો સ્નેહનો માર્ગ છે, પ્રેમનો માર્ગ છે. નિત્ય નવા વસ્ત્રની રીતિ નથી, કારણ કે આપણે ત્યાં જન્માષ્ટમીનો શૃંગાર નવમીએ રહે છે, દિવાળીનો શૃંગાર અન્નકૂટમાં હોય છે અને પ્રબોધિનીનો શૃંગાર દ્વાદશીના દિવસે પણ હોય. બીજા કેટલા ઉત્સવો એવા આવ્યા છે કે જ્યાં વસ્ત્ર અને શૃંગાર બીજા દિવસે રહે છે. એટલા માટે 360 તારનું પવિત્ર જ હોય એવું જરૂરી નથી. એવી રીતે બીજો એક મત છે કે પવિત્રમાં 100 ગાંઠ ઉત્તમ, 50 મધ્યમ, 36 કનિષ્ઠ. પણ શિષ્ટાચાર મુજબ સૂતરના પવિત્રાને પ્રથમ સ્થાન આપ્યા પછી ઉલટા ક્રમથી દ્વાપર, ત્રેતા, સતયુગના પવિત્ર ધરાવવાનો ક્રમ છે. પવિત્ર ધરાવતી વખતે ગદ્ય મંત્રના ઉચ્ચારપૂર્વક પ્રભુના ચરણારવિંદમાં તુલસી સમર્પવામાં આવે છે. પવિત્ર બનાવતી વખતે અને ધરતી વખતે 3 મંત્રો બોલાય. આનંદાય નમઃ શ્રી ઠાકોરજીનો, પરમાનંદાય નમઃ શ્રી મહાપ્રભુજીનો અને શ્રી કૃષ્ણાસ્યાય નમઃ શ્રી વલ્લભ. પવિત્રની લંબાઈ ચરણ સુધી ઉત્તમ, ઢીચણ સુધી મધ્યમ અને કટી સુધી હીન. શ્રી ઠાકોરજીને અને ગુરુને કેસરી રંગના પવિત્ર ધરવા જોઈએ. સૂતક વગેરે પ્રતિબંધ હોય અને એકાદશી ને બારસે પ્રભુને આપણે પવિત્ર કે ગુરુદેવને પવિત્ર ન ધરાવી શક્યા હોય તો જન્માષ્ટમી પર્યંત પ્રભુને અને ગુરુદેવને પવિત્ર ધરાવી શકાય. શાસ્ત્ર કથન અનુસાર પ્રિયજનો 5 મિનિટ માટે આપણે પૂરું જ કરીશું. પવિત્ર શાસ્ત્ર કથન અનુસાર ન કરોતે વિધાને ન પવિત્રારોપણમ તુ યહ તસ્ય સંવત્સરી પૂજા નિષ્ફલા મુનિષત્તમ. વિધિપૂર્વક પવિત્ર આજે પ્રભુને અર્પણ કરતા નથી તેની વર્ષભરની સેવા નિષ્ફળ જાય છે. શ્રી ગોપીનાથજીના પવિત્રનો ભાવ આપણે સમજી અને આજનો ઉત્સવ પૂરો કરીએ. હે પ્રભુ, આખા વર્ષના દિવસોમાં જે સેવા કરી હોય તેને પવિત્રના સૂત્રો રૂપે બહુ જ આનંદના અનુભવને કારણે આપણે ધરાવી સ્નેહ પ્રગટ કરી. આમાં કેવળ મારું સમર્પણ ભક્તિભાવથી કરવાનો ભાવ છે. એવા ભાવથી પવિત્ર ધરાવવું. આપણો જે મારા પ્રત્યે અકારણ સ્નેહ છે તે સદા બન્યો રહે અને સમર્પણ દ્વારા મારી સેવા
ખાલી ક્રિયાત્મક ન રહેતા મારા દેહ આદિ સાથે ભાવાત્મક બની રહો. આપણે ત્યાં ગોપીજનોના વિવિધ ભાવોની માલા પવિત્રના રૂપમાં પ્રભુને આપણે ધારણ કરાવીએ છીએ. આપણે ત્રણેય લોકને પવિત્ર કરીએ છીએ. પવિત્રા પહેરત રાજકુમાર તીનો લોક પવિત્ર કિએ. આવી રીતે જુદા જુદા અષ્ટસખાઓએ જુદા જુદા કીર્તનો દ્વારા પવિત્રાનો ભાવ વ્યક્ત કર્યો છે. પવિત્રા કેસરી ધરાવાય અને પીળા ધરાવાય સ્વામિનીજીના ભાવથી, મિશ્રી ભોગ ધરાવાય એ મધુર ભાવથી ધરાવાય, અને ગુરુને 2 પવિત્રા ધરાવાય, ઠાકોરજીને 3 ધરાવાય, સ્વામિનીજીનો ભાવ, ગુરુનો ભાવ અને પોતાનો ભાવ. ઠાકોરજીને પવિત્રા ક્યારે ધરાય? શ્રાવણ સુદ 11 ભદ્રા જે સમયે ન લાગતી હોય તે સમયે પવિત્રા ધરાવાય. જેવી રીતે આજના દિવસે 12:34 પહેલાં ઠાકોરજીને પવિત્રા ધરાવેલા હોય, કારણ કે પછી ભદ્રા બેસી જતી હતી. એટલા માટે આટલી વાતો આપણે ધ્યાન રાખીએ. પવિત્રા એકાદશીના દરમિયાન બ્રહ્મ સંબંધની વાત ધ્યાન રાખીએ. અને હવે આપણે આજના દિવસે શ્રી મધુરાષ્ટકમનું પારાયણ કરીએ. અને મધુરાષ્ટકમ બોલ્યા પછી આપણે આજનો સત્સંગ આશ્રયનું પદ બોલ્યા પછી પૂરું કરીશું. ફરીથી સૌને પવિત્ર એકાદશીની ખૂબ ખૂબ વધાઈ. ઠાકોરજી આપણા સૌના જીવનમાં બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા સેવા અને સ્મરણ દ્રઢ બનાવે અને આપણે સૌ ઠાકોરજીને પ્રિય થઈએ, શ્રી વલ્લભને પ્રિય થઈએ, વલ્લભ કુલની આજ્ઞાનું અનુકરણ કરીએ અને સાંપ્રત સંજોગોમાં આપણે આપણી જાતને, આપણા પરિવારને સંભાળીએ, સુરક્ષિત રાખીએ. એવી અભિપ્સા સાથે આપણે અહીંયા હવે મધુરાષ્ટકમ બોલીએ છીએ. અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ વચનમ મધુરમ ચરિતમ મધુરમ વસનમ મધુરમ વલિતમ મધુરમ ચલિતમ મધુરમ ભ્રમિતમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ વેણુર્મધુરો રેણુર્મધુરો પાણિર્મધુરઃ પાદૌ મધુરો નૃત્યં મધુરં સખ્યં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરં ગીતં મધુરં પીતં મધુરં ભોક્तं મધુરં સોપ્तं મધુરં રૂપં મધુરં તિલકં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરં કરણં મધુરં તરણં મધુરં હરણં રમણં મધુરં વમિतं મધુરં શમિतं મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરં ગુંજા મધુરા માલા મધુરા યમુના મધુરા વીચી મધુરા સલિલં મધુરં કમલં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરં
गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरम् द्रष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो श्रीवल्लभनख चंद्र छटाबिनम सब जुगमा जुअंधेरो भरोसो दृढ़ चरण केरो सूर कहाँ कहे साधन और नहीं या कली में जाशु होत निवेरो सूर कहाँ कहे द्विविध वांधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन दृढ़ चरणन के श्री वल्लभाधीश की।